بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7۔ کلکتہ۔ شہر کلکتہ زمانہ سابق میں ایک قریہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ کالی نام کا یہاں ایک بت ہے اور کتا بنگلہ زبان میں صاحب کو کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کالی کتا مشہور ہوا۔ رفتہ رفتہ کثرت استعمال نے کلکتہ بنا دیا۔ عہد عالمگیر میں بڑا شہر بندر ہگلی تھا۔ اسی بندر میں تجارتی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے اور اکثر تجارت پیشہ لوگوں کی یہاں سکونت تھی۔ چنانچہ انگریزی کمپنی کی کوٹھی بھی وہیں تھی۔ اتفاقاً زمین کے دھنس جانے سے انگریزی کوٹھی منہدم ہو گئی، بہت سا مال و اسباب تلف ہوا۔ تب مسٹر چانک نے دوسرے مقام پر کوٹھی کی بنا ڈالی اور 2 منزلہ سہ منزلہ عمارتیں بنانے کا ارادہ کیا۔ مغل تاجروں کو یہ امر شاق ہوا۔ انہوں نے فوجدار سے شکایت کی۔ اس نے صوبے دار بنگلہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے ممانعت کا حکم صادر ہو گیا۔ ناچار مسٹر چانک اپنا جہاز لے کر دکن کو چل دیا۔ ان دنوں اورنگزیب مہمات دکن میں مصروف تھا اور قحط عظیم کی وجہ سے بادشاہی لشکر کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ کرناٹک کی کوٹھی کے انگریزی افسر نے، آگے بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کے میننگ ساتھ ساتھ میں بتاتے چلتے ہیں۔ عہد عالمگیر، اس کے معنی لکھے ہیں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا زمانہ، جو 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک تھا۔ بندر بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، بحری انہوں نے لکھا ہے لیکن بحری کہتے ہیں سمندری، یعنی جہاں تری ہو، جہاں پانی ہو۔ ہگلی صوبہ بنگال کا شہر ہے جو ہگلی نامی دریا کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہو گیا۔ لنگر وزنی لوہا جس کو زنجیر یا رسے سے باندھ کر پانی میں گرا کر بحری جہاز یا کشتی کو روکتے ہیں۔ انگریزی کمپنی، اس کے میننگ ہے مشہور ایسٹ انڈیا کمپنی، جو انگلستان کے تاجروں کی جماعت تھی۔ اس جماعت نے پہلے سن 1800 عیسوی میں ملک ہندوستان پر قبضہ کیا اور پھر 1857 عیسوی میں غدر کے بعد حکومت انگلستان کے حوالے کیا۔ کوٹھی، اس کے معنی ہے امیروں کے رہنے کا مکان جو شہر سے باہر ہو۔ بنگلہ، حویلی، یہ 3 میننگ اور 3 معنی لکھے ہیں۔ منہدم ہو جانا، گر جانا، ویران ہو جانا، تلف، تباہ، برباد، ضائع۔ بنا ڈالنا، بنیاد ڈالنا، بنانا۔ شاق، اس کے معنی ہے ناگوار، دو بھر، ناپسند۔ فوجدار، سپاہ سالار، اعلیٰ افسر۔ صوبے دار، صوبے کا حاکم اعلیٰ، گورنر۔ صادر، جاری، لاگو، نافذ۔ مہمات، لڑائیاں، معرکیں۔ اور قحط عظیم، اس کے معنی ہے لمبی خشک سالی۔ بہت سا غلہ اور سامان رسد لشکر شاہی کو پہنچایا۔ اس خدمت شائستہ کے صلے میں بادشاہ نے انگریزوں کو معافی محصول کی سند عطا فرمائی اور کوٹھی کے بنانے کی اجازت دے دی۔
तब मिस्टर चाणक शाही फरमा लेकर बंगाला को वापस आया और मौज़ाए कलकत्ता में कोठी तामीर की। तिजारत की बदौलत आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। फिर जो गवर्नर आया आबादी की तरक्की और तामीर की अफजाइश पर मुतवज्जा रहा। चुनांचे कर्नल कलायूं ने प्लासी की फतह के बाद शहर से कुछ फासले पर किला कोट विलियम तामीर कराया। उसकी साख्त और तर्ज़ इमारत उस बिलाद के किलों से नहीं मिलती, नए अंदाज का और निहायत मजबूत व मुस्तहकम है। ख़ासकर लॉर्ड विल्ज़ली, ये जो लॉर्ड लफ्ज़ है अगरचे यहाँ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, यानी इसके नीचे मीनिंग नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये जो लॉर्ड है हमने इसको डिक्शनरी में तलाशा। ये जो लॉर्ड लफ्ज़ है हमने इसको डिक्शनरी में तलाशा तो उसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड अंग्रेज़ों का लक़ब हुआ करता था और ये विल्ज़ली ये उनका नाम है। तो बहरहाल ये लॉर्ड लक़ब हुआ करता था और ये नाम है। तो बहरहाल मालूम हुआ कि लॉर्ड के माने कोई अलग से नहीं है बल्कि एक लक़ब है। ख़ास कर लॉर्ड विल्ज़ली के अहदे गवर्नरी में इस शहर का उसलूब निहायत खूब हो गया। एक इमारत आलीशान मिन जानिब कंपनी तामीर हुई, गर्ज़ तिजारत की गरम बाजारी और अंग्रेज़ी हुकूमत का सदर मकाम होने के बाइस हर किस्म के अहले पेशा सन्ना साहूकार वहाँ बकसरत आबाद होते गए और अपने अपने मकदूर के मुवाफिक हवेलियाँ और कोठियाँ तामीर कराईं। फ़िलहाल यही शहर सूबे बंगाल का दारुस्सदर और कुल हिंदुस्तान का दारुस्सल्तनत है। दरियाए हुगली के दोनों किनारों पर इसकी आबादी है। सामाने रसद, खाने पीने की चीज़ें, फ़ौजी खुराक, खिदमत शाइस्ता, इसके माना है बरवक्त मुनासिब इमदाद, मुआफ़ी महसूल, टैक्स व लगान की मुआफ़ी, सनद, परमिट, तस्दीक़नामा, दस्तावेज़, अफजाइश, बढ़ोतरी, साख्त, बनावट, बिलाद, शहर, मुल्क, मुस्तहकम, इसके माना है पुख्ता व पायदार, अहदे गवर्नरी, दौरे हुकूमत, आलीशान, निहायत उम्दा, सदर मकाम, दारुल हुकूमत, राजधानी, अहले पेशा, दस्तकार, हुनरमंद, सन्ना, कारीगर, साहूकार, बैंकर, सूद पर लेन देन करने वाला, हवेली, बड़ा आलीशान मकान, दारुस्सदर, मरकज़ी मकाम, पाए तख्त, दारुस्सल्तनत, इसके माने राजधानी। नोट: सन 1893 ईस्वी में इस किताब की तालीफ़ के वक्त कलकत्ता दारुल हुकूमत था, इस वक्त राजधानी दिल्ली है। बहरहाल इन्होंने नोट के तहत वो बतला दिया जो तारीख़ के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। ख़ास शहर 6 मील तवील और 1.5 मील अरीज़ है, जिसमें अहले फ़िरंग रहते हैं। वहाँ मकान निहायत आलीशान और सड़कें बहुत खुश क़ता और फराख हैं। ऐवाने गवर्नरी के सामने एक बड़ा वसीअ मैदान है, उसमें कई सड़कें निकली हैं जिन पर सुबह व शाम अक्सर साहिबाने अंग्रेज़ सैर व तफरीह के लिए सवार होकर निकलते हैं। दरियाए हुगली इस शहर के मुत्तसिल निस्फ मील की चौड़ाई में बहता है। इसके किनारे किनारे पुख्ता सड़क और मजबूत दीवार तामीर की गई है। जहाज़ों और कश्तियों से माले तिजारत उतारने के लिए चंद घाट बने हुए हैं। कुल तादाद इस शहर के बाशिंदों की
قریب 8 لاکھ کے ہے۔ اس سبق کے جو 1 2 3 4 5 6 میننگ ہیں وہ ابھی اس سبق کے تحت یعنی 8ویں سبق جس کا نام ہے حیا، اس کے تحت نیچے آئیں گے، ہم ایک مرتبہ ہی ان کو بتلا دیں گے۔